प्रात उठ श्री शांति जिनंद को स्मरण कीजे घड़ी घड़ी। संकट कोटि कटे भव संचित, जो ध्यावे मन भाव धरी। घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ। नर भव सफल जो करे, दानशील तप भाव। बहु बीती थोड़ी रही, अब तो सूरत संभार। परभव निश्चय जावणो, बिरथा जन्म मत हार। सिद्ध श्री परमात्मा हरिभंजन अरिहंत, इष्ट देव बंधु सदा भयभंजन भगवंत। भयभंजन भगवंत। एक वृद्ध आदमी बहुत बुढ़ापे में था, वृद्धावस्था में बीमार हो गया। हॉस्पिटल वालों ने उसको छुट्टी दे दी। मैंने कहा इनकी हालात इतनी खराब है। डॉक्टर ने कहा है भाई जितना समय है, जो थोड़ा सा कुछ घंटों का जो समय है वो अपने घर में बिताएं तो अच्छा है। तो आगे होना जाना तो कुछ है नहीं। उसके 4 बेटे थे, सोम मंगल बुध वीर। अब ये सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। 4 बेटे सोम मंगल बुध वीर अपने पूज्य पिताजी को अपने बंगले में लेकर के आए, घर में लेकर के आए। पुराना घर था, लंबा चौड़ा था। वृद्धावस्था में मरणासन्न अपने पिता को खाट के ऊपर लिटा दिया। कुर्सी डाल करके सब बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने कहा था समय बिल्कुल कम है, घर पहुंचे न पहुंचे ये भी जरूरी नहीं है। इंतजार कर रहे थे। मन मन में तैयारी भी चल रही थी। सोम बोला भाई पिताजी की शव यात्रा अच्छी तरह से निकालनी चाहिए, क्योंकि अच्छा जीवन जिया है, अच्छा पैसा कमाया है, हमारे लिए भी बहुत कुछ उन्होंने बनाया है। ऐसा करते हैं, गुप्ता जी की मर्सिडीज गाड़ी मंगवा लेते हैं और उस मर्सिडीज गाड़ी में बड़े सम्मान के साथ पिताजी की शव यात्रा निकाल लेते हैं। लोग भी देखेंगे, खुश हो जाएंगे, अपने को भी बहुत अच्छा लगेगा। मंगल बोला भैया गुप्ता जी की मर्सिडीज लेना ठीक नहीं है,
کیونکہ ان کی عادت کو میں جانتا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تانے بڑے مارتے ہیں۔ اگر آج ہم پتا جی کی شو یاترا کے لیے ان کی مرسڈیز گاڑی کو لے کر کے آئے تو زندگی بھر یہ تانے مارتے رہیں گے، تانے سناتے رہیں گے۔ اس لیے میرے وچار سے تو ان سے گاڑی مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھائی لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے پھر کرنا کیا ہے؟ منگل بولا میں انتظام کرتا ہوں، میرا دوست بنٹی ہے، اس کی ہونڈا گاڑی ہے، ہونڈا کار ہے، وہ منگوا لوں گا۔ وہ ابھی کوئی چھوٹی گاڑی تھوڑی ہے، ہونڈا میں نکالیں گے سب یاترا۔ بدھ بولا ارے بھائی ہونڈا کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کرایہ بھی لگے گا، ویسے تو ہونڈا ملنے والی نہیں، اور پھر کرائے کے پیسے دینے پڑیں گے، اس میں ہی لفڑا ہو جائے گا۔ وہ جس کی ہونڈا ہے نا، اور وہ بھی بڑا لفڑا باز آدمی ہے، کرایہ زیادہ مانگتا ہے۔ ایسا کر لیتے ہیں، میں نے اپنی آلٹو ٹھیک کروا لی ہے، اپنی آلٹو گاڑی ہے وہ ٹھیک کروا لی ہے، چھوٹی تھوڑی ہے، شو یاترا ہی تو نکالنا ہے، اپنی آلٹو میں نکالتے ہیں، آلٹو زندہ باد۔ سب جس سمے ہاں میں سر ہلانے لگے تو ویر بار ہو، دیکھو بھائی برا نہیں ماننا، آلٹو میں ہم شو یاترا نہیں نکال سکتے۔ انہیں کہا کیوں رے، آلٹو میں کیوں نہیں نکال سکتے؟ اپنی گاڑی، اور بالکل نئی بھی نہیں ہے، کل ہی تو ٹھیک کروائی ہے۔ ویر بولا بھائی آلٹو میں کئی بار اپنے کو آنا جانا پڑتا ہے، سفر وغیرہ کرنا پڑتا ہے، اب یہ آلٹو میں اگر شو یاترا نکالیں گے تو جب بھی آلٹو میں بیٹھیں گے نا تو آلٹو میں جیسے بیٹھیں گے تو من میں بہم آتا رہے گا، وہ درشیہ یاد آتا رہے گا۔ اس لیے آلٹو چھوڑو، آلٹو تو اپنے کام کی گاڑی ہے اور اس میں بار بار جانا آنا پڑتا ہے، آلٹو میں شو یاترا نہیں نکلے گی۔ انہوں نے پھر وہ بولا اسمشان والوں نے ٹھیلا بنوایا ہے، لوگوں کی سیوا کے لیے ٹھیلا بنوایا، اچھا بڑا ٹھیلا بنا، اسی حساب سے بنایا ہوا، تو میں اسمشان گھاٹ سے وہ ٹھیلا منگوا لیتا ہوں اور اس ٹھیلے میں شو یاترا نکال لیں گے۔ یہ ساری چرچا، ساری رام کہانی مرناسین پڑے ہوئے پوجیہ پتا جی سن رہے تھے، ان باتوں کو سن سن کر کے، اور انہوں نے زندگی ان لوگوں کے لیے جو کھپا دی وہ یاد کر کے ایسا خون کھول اٹھا، وہ مر رہے تھے وہ تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے، یہ لوگ گھبرا گئے کیونکہ ابھی مرے نہیں تھے۔ ان باتوں کو سن سن کر کے وہ خون میں اتنی تیزی آئی، اتنے تیزی آئی، اٹھ بیٹھے، یہ سب گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو سب باتوں، میری سائیکل کہاں ہے وہ نکالو، نکالو میری سائیکل۔ اب یہ کچھ سوچتے وچار کرتے وہ خود اٹھے، انہیں کہا ہٹو چلو، ان کو ایک طرف کیا، گئے اپنی سائیکل اٹھا لی اور سائیکل میں سوار ہو گئے اور سائیکل چلا کر کے شمشان گھاٹ پہنچ گئے، اور اپنے کندھے کے اوپر جو دھوتی رکھی ہوئی تھی، گمچھا رکھا ہوا تھا لمبا چوڑا، اس کو اتارا، اتار کر کے وہاں پر بھومی کے اوپر گمچھا بچھایا، سائیکل ایک طرف کھڑی کر دی
श्मशान घाट में भूमि के ऊपर गमछा बिठा करके वो लेट गए। अब थोड़ी देर में किसी ने देखा तो उनके प्राणांत हो चुके थे, वो अपने शरीर को छोड़ चुके थे। महापुरुष कहते हैं यही तो संसार, सारी जिंदगी जिनके लिए मरते हैं, जिनके लिए खपते हैं, जिनको याद कर कर के तकलीफ पाते हैं, प्राण छूटते ही उसको लाश लाश बोलना शुरू करते। लाश है, ये लाश है, ये मुर्दा, लाश है। सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। प्राण छूटेगी तो लाश होता है। और वो जहाँ पर वो रहता है, रखा जाता है, उस जगह को भी धोया जाता है, और जो इस कपड़े से उसका टच किया उसको भी जला देते हैं, बांध देते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए जीवन को समझो, जीवन को सुधारो, जीवन को संभालो। अगर जीवन को सुधार नहीं सकते तो कम से कम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो दो। कम से कम ऐसी स्थिति ना आ जाए, आखिर में ऐसी बकवास सुनने की जरूरत ना पड़े। बच्चों को संस्कार तो दे सकते हैं, संस्कार तो दो भाई। यही संसार है। जो जल्दी समझ जाते हैं पार हो जाते हैं, जो नहीं समझते वो डूब जाते हैं। और ये जाना आना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति जीवन के अंदर होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। बस इसी पुनरावृत्ति को तो तोड़ना है। और इस पुनरावृत्ति को तोड़ने के लिए अपने आप को संस्कारित करो, या अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को संस्कारित करो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।